بالا پھر سے جگہ میں پھیلا اجالا آمنہ کا لال آیا اللہ ہی اللہ آمنہ کا لال آیا اللہ ہی اللہ آمنہ کا لال آیا اللہ ہی اللہ کہ کفر مٹایا شرک مٹایا امن و امن کا نغمہ سنایا پھر سے جگہ میں پھیلا اجالا آمنہ کا لال آیا اللہ ہی اللہ 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 کہ پوجے گھل شیطان بول اٹھا تو ہے نبی گر اللہ کا پوجے گھل شیطان بول اٹھا تو ہے نبی گر اللہ کا عبداللہ کے بیٹے چاند کو تو ٹکڑے کر دے عبداللہ کے بیٹے چاند کو تو ٹکڑے کر دے کہ چاند تھا وہ 14ویں شب کا شاہ امم نے انگلی اٹھایا چاند دو ٹکڑے کر کے دکھایا میرے نبی کو جب جلال آیا اللہ ہی اللہ تکبیر رسالت علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت شاعر اسلام جناب اجمل عزیزی صاحب بستی بستی قریہ قریہ عشق محبت اعلیٰ حضرت سرکار مدینہ کانفرنس سرزمین کالونی مارکیٹ آمنہ کا لال آیا اللہ ہی اللہ آمنہ کا لال آیا اللہ ہی اللہ کہ ساری دنیا ڈھونڈ چکا یہ جبریل نے فرمایا سنیے گا دو پیر پہ چلنے والا نبی کی عطا سے کھانے پینے والا نبی کی ہم بشری کا اعلان کرتا ہے لیکن ہم ان علماء کرام کی گفتگو نہیں بتا رہے ہیں آپ کو حضرت جبریل امین کی گفتگو بتا رہے ہیں سماعت کر لے کہتے کیا ہیں کہ ساری دنیا ڈھونڈ چکا یہ جبریل نے فرمایا ساری دنیا ڈھونڈ چکا یہ جبریل نے فرمایا اچھے اچھوں کو دیکھا کوئی نہیں ہے تجھ سا شاہ اچھے اچھوں کو دیکھا کوئی نہیں ہے تجھ سا شاہ کہ سب سے نیارا بہتر و بالا سب سے پیارا افضل و اعلیٰ بے مثل و بے مثال آیا اللہ ہی اللہ آمنہ کا لال آیا اللہ ہی اللہ آمنہ کا لال آیا اللہ ہی اللہ آمنہ کا لال آیا اللہ ہی اللہ ماشاءاللہ اسفیر صاحب اپنی محبت کا برجستہ اعلان بھی کر رہے ہیں اور محبت سے نواز رہے ہیں دعا کریں اللہ پاک دولت کے حوالے سے انہیں اتنا عطا کرے کہ دین کے کام میں آ جائے بابا آمین تو کہہ دیں مسکرا کر کے کم سے کم آپ کا بچہ ہے وہ اگر امیر ہو جائے گا تو ایک مدرسے کے مدرس کا فائدہ ہو جائے گا اور یہ دین کے حق میں بہت ضروری ہے اس دور کے لیے اب آپ لوگ کم سے کم مسکرا کر میری بول کے ساتھ شامل ہو جائیں ہر عاشق رسول اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں آمنہ کا لال آیا اللہ ہی اللہ آمنہ کا لال آیا اللہ ہی اللہ سنیں کہ وہ سارا پا رحمت گئے اور خدا کی عنایت گئے وہ سرا پا رحمت گئے اور خدا کی عنایت گئے رات اور دن وہ رونے لگے رب سے دعائیں کرنے لگے رات اور دن وہ رونے لگے رب سے دعائیں کرنے لگے کہ شاہ خدا کو نور خدا
मुस्तफा को, रूही फिदा को, मुस्तफा को उम्मती का जब ख्याल आया, अल्लाह ही अल्लाह आमना का गलाल आया, अल्लाह ही अल्लाह जुल्म सितम का था बोले बाला, फिर से जगह में फैला उजाला, आमना का गलाल आया, अल्लाह ही अल्लाह आमना का गलाल आया, अल्लाह ही अल्लाह। सुभान मैंने अल्लाह, 3 बंद ख्वाहिशों की तकमील पर पढ़ा, सिर्फ 2 बंद माँ की मोहब्बत के हवाले से सुन लें। चूँकि अकबर भाई उसी कलाम को सुनने के लिए ही इस स्टेज पे अब तक बैठे हैं, उनकी ख्वाहिश है, उनका दिल नहीं तोड़ूंगा, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। बड़ी संजीदगी में आप सुनिए, जब आपका दिल कहे तो बोलिएगा, न कहे तो न बोलिएगा, लेकिन एक गुफ्तगू सुन लें आप, एक गुफ्तगू सुन लें। इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने 2 ऐसी ज़ात को पैदा फरमाई ना, जिसकी मोहब्बत पाए बिना ना हम हज में कामयाब हैं, न ज़कात में कामयाब हैं, न तकवा परहेजगारी में कामयाब हैं। समझ पा रहे हैं? यानी अगर उन दोनों ज़ात को हमने नहीं मना पाया तो सजदा करते करते मस्जिद के अंदर इंतकाल कर जाएं, अल्लाह वो सारी इबादतें, रियाजतें, मोहब्बतें आपके हमारे चेहरे पे मार देगा, सिर्फ इसलिए कि वो 2 ज़ात जो माँ बाप के रूप में अल्लाह ने हमें दिया, हमने उसकी कदर ना कर पाई, उसकी मोहब्बत हासिल न कर पाई। यकीन जाने ये दोनों ज़ात ही ऐसी हैं दुनिया में जो अपनी औलाद से बेलौस मोहब्बत करती है बिला फायदा। एक दोस्त हमें तब तक प्यार करता है जब तक हम उस दोस्त के बराबर होते हैं। एक रिश्तेदार आपको उस वक्त तक आपकी कद्र करता है जब आप उसके हम पल्ला होते हैं। एक पड़ोसी आपको उस वक्त तक चाहेगा जब तक आप उसको उसके एतबार से जीने दें, आपसे खटपट ना हो। लेकिन एक बाप है, एक बाप है, आप अपने बाप के सीने पे चढ़ करके कभी गाली देते हैं, कभी मारने पे आ जाते हैं, लेकिन कसम खुदा की बाप का सीना देखे कितना बड़ा होता है। जब औलाद कहीं मुसीबत में फंसी होती है ना, वो बाप उस औलाद की मुसीबत को देखकर अल्लाह की बारगाह में कहता है, या अल्लाह मैं उनसे नाराज भले सही, पर वो मेरी औलाद है, मेरे दिल का टुकड़ा है, मेरा चैन है। अल्लाह पाक इनकी मुसीबतों को सर से निकाल दे, इन्हें खुशियाँ अता फरमा। ये बाप का जिगर है जो अपने दिमाग में सारी बातों को रख कर भी अल्लाह की बारगाह में ये दुआ आपके लिए मांगता है। एक माँ का जिगर है जो अपनी सारी मुसीबतों को देखने के बावजूद भी आपके हक में दुआएं करती हैं। मैं तमीज़ी गुफ्तगू नहीं करूंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है, बड़ी तेजी के साथ नॉन स्टॉप समाप्त कर लें, वक्त बहुत ज्यादा हो चला। इजाजत है, जिनके माँ बाप सलामत हैं उनके उम्र की दराजगी के लिए, जिनके माँ बाप जा चुके हैं उन्हें जन्नत नसीब कराने की खातिर अल्लाह के रसूल की बारगाह में फरियाद के तौर पर हाथों को आखिरी दफा बुलंद कर लें। हर शख्स मोहब्बत रसूल में कह दें, या रसूल अल्लाह। एक माँ का बेटा पढ़ता है माँ की मोहब्बत के वाले, आप सब सुन रहे हैं, आप फैसला